السلام علیکم۔ میں نے گھر والوں سے چھپ کر کورٹ میرج کر لی تھی۔ ہم چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے لگے، پھر میں حاملہ ہو گئی۔ یہ خبر ملتے ہی میں نے اپنے شوہر کو فون ملایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا فون بند جا رہا تھا۔ پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے نکاح والی بات سب سے چھپا لی۔ گھر والوں نے میری کہیں اور شادی کروا دی۔ نکاح پہ نکاح ہو گیا۔ جب سواگ رات کو میرا دوسرا شوہر کمرے میں آیا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو مجھ سے ہم مستری حمزہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں گھر والوں سے چھپ کر کیسے تمہارے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں؟ حمزہ کی بات سن کر میں ایک دم ہی چونک گئی تھی۔ وہ مجھ سے کورٹ میرج کی بات کر رہا تھا۔ میں نے فوراً انکار کیا اور کہا، میں عزت دار گھرانے سے ہوں، میرے باپ کا بڑا نام ہے، تم تو جانتے ہو کہ ہم کتنے معزز خاندان سے ہیں۔ اگر میں ایسی حرکت کروں گی تو میرے بابا کتنے بدنام ہوں گے۔ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنا منہ پھیرا تو حمزہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، کیسی باتیں کرتی ہو شفا، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں پانا چاہتا ہوں، اور اسی لیے تو یہ راستہ نکال رہا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے گھر والے کتنی پرانی سوچوں کے مالک ہیں؟ وہ کبھی ہماری محبت کی شادی نہیں کروائیں گے۔ وہ خاندانی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں جو خاندان سے بغیر شادی کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات مجھ سے زیادہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ پھر ہماری حیثیت میں بھی تو بہت فرق ہے۔ تمہارے ابا کا اتنا بڑا کاروبار ہے، تم لوگ بہت امیر ہو، جبکہ میں ایک معمولی سے گاؤں کے کسان کا بیٹا ہوں۔ تمہارا اور میرا رشتہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم کورٹ میرج کریں تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ جب تمہارے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ ہماری شادی ہو گئی ہے تو وہ خود ہمیں قبول کر لیں گے۔ حمزہ کی بات سن کر میں نے گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ ہم دونوں یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ چھٹی ہو گئی تھی، بس اب ہمیں گھروں کے لیے نکلنا تھا، اور اس وقت حمزہ نے مجھ سے یہ بات کی تھی، اور مجھے حمزہ کو ایک ساتھ پڑھتے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ ان 4 سالوں میں ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے، اور حمزہ کی کئی ہر بات سچ تھی، کیونکہ واقعی ہی میں جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں شادی صرف خاندان میں ہی ہوتی تھی۔ میرا رشتہ یا تو چچے کے بیٹے سے یا پھر تایا کے بیٹے سے ہونا تھا۔ خاندان سے بغیر کسی شخص سے شادی کا نہ ہی تصور تھا اور نہ ہی پسند کی شادی کی اجازت تھی۔ میں نے حمزہ سے کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی، اور پھر میں اپنا بیگ اٹھا کر واپسی کے لیے نکلنے لگی تو حمزہ نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا کہ پھر ہماری محبت کو بھی بھول جاؤ۔ اگر ہمت نہ ہو تو پھر محبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ محبت کو پانے کے لیے آگ کے دریا کو پار کرنا ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے گھر کی دہلیز نہیں پہ لانگو گی تو پھر ساری زندگی خاندانی زنجیروں میں جکڑی رہنا، اپنے کسی چچا یا تایا کے بیٹے سے شادی کر لینا، اور دوبارہ محبت کے بارے میں نہ سوچنا۔ یہ کہتے حمزہ نے اپنا رخ بدلا اور میرے دل پر ایک گھونسا لگایا۔ میرے دل میں حمزہ کے لیے اتنی محبت تھی کہ اس کے سوا کسی اور کا تصور کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے حمزہ کو دیکھا اور بنا کچھ کہے یونیورسٹی سے باہر نکل گئی۔ یونیورسٹی کا پوائنٹ میرے گھر تک جاتا تھا، اسی لیے میں اسی پوائنٹ میں بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم ہو گئی۔ جب میں اور حمزہ پہلی بار ملے تھے تب مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ وہ میری زندگی میں اتنے اہم جگہ حاصل کر لے گا۔ وہ نوٹس بنانے کے لیے میرے پاس آیا تھا، اور اس دن کے بعد سے لے کر اب تک ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ کئی بار میں نے اپنے گھر میں حمزہ کے حوالے سے بات کرنا چاہی تھی، لیکن جب جب میں بابا جان کے سامنے بیٹھتی تو ان کے آگے میری ہمت نہ پڑتی۔ وہ ریت رواجوں کو ماننے والے تھے، ان کے لیے خاندان، برادری اور ان کی عزت سب کچھ تھا۔ اگر ایسے میں انہیں کسی لڑکے کے حوالے سے بتاتی تو شاید وہ میری پڑھائی ہی ختم کروا دیتے، اور یہی خوف ہر وقت مجھ پر مسلط تھا، جس کی وجہ سے میں نے کبھی بھی اپنے گھر میں حمزہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ حمزہ گاؤں میں رہتا تھا، اس کے گھر والے بھی گاؤں میں ہی تھے۔ وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا۔ وہ کسی بھی طور ہمارے ہم پلہ نہیں تھا۔ میرے پاپا نے نہ صرف ایک کاروباری آدمی تھے،
بلکہ ان کے بڑے تعلقات تھے۔ پیسے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، ہمارے پاس گاڑیاں بھی تھی اور ڈرائیور بھی، لیکن میں یونیورسٹی کا پوائنٹ استعمال کرتی تھی کیونکہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آنا ہوتا تھا۔ مگر آج پوائنٹ میں بیٹھ کر میں دوستوں سے بات کرنے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میری دوست شائستہ نے مجھے سوچوں میں کر دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ حمزہ سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو کہنے لگی، پھر کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ اور میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ کچھ دیر تک وہ میری طرف دیکھتی رہی اور کہنے لگی، اگر حمزہ کو بھول سکتی ہو تو بھول جاؤ، نہیں تو دوسری صورت میں اس کی بات مان لو۔ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ تمہارے گھر والے جیسی سوچ رکھتے ہیں، تم دونوں کی شادی ممکن ہی نہیں۔ تمہارے ابا تو تمہارے لیے بہت امیر کبھی لڑکا دیکھیں گے، اور وہ بھی خاندان میں۔ میں نے نم آنکھوں سے نشاستہ کو دیکھا تھا اور پھر اس کے کاندھوں پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگی۔ نشاستہ نے میرے آنسو پوچھے اور کہنے لگی، بے وقوف لڑکی، محبت کرنا بہادروں کا کام ہے، یہ بزدلوں کا شیوا نہیں ہے۔ اگر سچی محبت کرتی ہو تو پھر اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا ہوگا۔ مجھے سمجھا رہی تھی کہ میں اپنے گھر میں ایک دفعہ بات کر کے دیکھوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے آواز اٹھاتی، اپنے حق کے لیے کوئی بات کرتی۔ میں بس اسی سوچوں اور کشمکش میں گم تھی، اور ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ 2 دنوں میں یونیورسٹی کی چھٹی تھی۔ حمزہ نے ایک بار پھر میرا فون نہیں اٹھایا تھا، نہ خود مجھ سے فون کیا تھا۔ میں اس کی یاد میں تڑپ رہی تھی، تلملا رہی تھی، لیکن اسے شاید اب مجھ سے بات نہیں کرنی تھی۔ شاید وہ کچھ رابطہ نہیں چاہتا تھا، وہ مستقل بنیادوں پر مجھے اپنانے کا خواہشمند تھا۔ دوسرا دن اتوار کا تھا۔ شام کے وقت میرے تایا جان گھر آئے اور ساتھ ہی مٹھائی کا ڈبہ بھی لائے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے شامیر کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ شامیر کا نام سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن حمزہ کی جگہ اسے دینا میرے لیے کسی طور ممکن نہیں تھا۔ لیکن میرے بابا نے مجھ سے پوچھے بغیر نہ صرف رشتے کے لیے حامی بھری، بلکہ میرا منہ میٹھا کروا دیا، اور مجھے لگا کہ میری دنیا اجڑ گئی ہے۔ شادی 3 سال بعد تھی، کیونکہ شامیر پردیس گیا ہوا تھا، اس کی ڈگری پوری ہونی تھی، اس کے بعد اسے واپس لوٹنا تھا، اور پھر میری رخصتی ہونی تھی۔ ان 3 سالوں میں مجھے اپنے اور حمزہ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو میں نے روتے ہوئے حمزہ کو اپنے رشتے کا بتایا، مگر وہ خاموش رہا۔ کہنے لگا، اگر تم اپنے ماں باپ سے میرے حوالے سے بات نہیں کر سکتی ہو تو پھر ان کی پسند سے شادی کر لو اور مجھے بھول جاؤ۔ وہ اپنی کتابیں اٹھا کر جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، حمزہ، یہ آسان تو نہیں ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں۔ وہ کہنے لگا، پھر ان جھوٹے کچے رابطوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں محبت میں جائز رشتوں کا حامی ہوں، اور وہ بار بار نکاح کے لیے اصرار کر رہا تھا، اور پھر میں نے تھک ہار کر اس کی بات مان لی تھی۔ میں نے سوچا تھا نکاح ہو جائے گا تو صحیح وقت آنے پر اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی۔ میرے ماں باپ راضی نہ بھی ہوئے تو وہ مجھے حمزہ کے ساتھ رخصت ضرور کر دیتے، پھر بھلے میرا چہرہ نہ دیکھتے۔ میں نے اس بات کے لیے خود کو راضی کر لیا تھا اور حمزہ کے ساتھ کورٹ میرج کر لی تھی۔ یہ قدم مشکل ضرور تھا، لیکن محبت میں انسان کو صحیح اور غلط سمجھ نہیں آتا۔ میں بھی بھول گئی تھی کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں، وہ عزت دار لوگ ہیں، میرے کسی بھی قدم سے ان کی عزت کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ میری اور بھی چھوٹی بہنیں ہیں، میری ایک غلطی سے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ مجھے اگر یاد تھی تو صرف اور صرف حمزہ کی۔ محبت نے نہ صرف مجھ سے نکاح کیا تھا، بلکہ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ایک دوست کے اپارٹمنٹ لے گیا۔ وہاں پر ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت وقت گزارا تھا۔ محبت مکمل ہوئی تھی، نکاح کے ساتھ ہمارا رشتہ جائز ہوا تھا، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح جڑ گئے تھے۔ ایک دن ہم یونیورسٹی گئے ہی نہیں تھے، صبح ہم کورٹ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اپارٹمنٹ، اور اس کے بعد حمزہ نے خود مجھے میرے گھر کے قریب چھوڑ دیا تھا۔ اس شام جب میں گھر لوٹی تو میں شفا اسد نہیں بلکہ شفا حمزہ بن چکی تھی، لیکن یہ بات ابھی کچھ دن تک مجھے راز ہی رکھنی تھی۔ مجھے صحیح وقت کا انتظار کرنا تھا، اور پھر میں یہ خبر سب کو بتا دیتی۔ آج نہیں تو کل یہ سچائی ویسے بھی کھلنی ہی تھی۔
तब तक मैंने हमज़ा एक दूसरे से दूर रहने का फ़ैसला किया था, लेकिन जज़्बात आड़े आने लगे और हम छुप-छुप कर मुलाकातें करने लगे। हम दोनों जवान थे, शादीशुदा थे, कब तक एक दूसरे से दूर रह पाते? हमज़ा मुझे अक्सर अपने दोस्त के अपार्टमेंट में ले जाता और वहीं हम दोनों कुछ घंटे एक साथ गुज़ारा लेते। लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि इन कुछ घंटों की मोहब्बत का क्या नतीजा निकलेगा। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से घर लौटी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जी मुतलाने लगा, चक्कर आ रहे थे। मेरी हालत देखकर मेरी अम्मा मुझे हॉस्पिटल ले गई और वहाँ जाकर जो खबर सुनने को मिली वो सुनकर ना सिर्फ मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, बल्कि मेरी माँ बेयकीनी के आलम में मुझे देखने लगी। डॉक्टर ने मुझे मुबारकबाद देते हुए बताया था कि मैं हामिला हूँ और मेरी माँ मुझे फटी-फटी निगाहों से देख रही थी। मैं शर्म से नज़रें चुरा गई थी। डॉक्टर के आगे तो माँ ने कुछ ना कहा, लेकिन जब हम अस्पताल से बाहर निकले तो मेरी माँ ने मेरे बाजू को कस कर पकड़ ली और कहने लगी, "शिफा, ये सब क्या है? क्या गुल खिला कर आई हो यूनिवर्सिटी में? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी।" अम्मा के गुस्से ने मेरी जान निकाल दी थी। मैंने लड़खड़ाते लफ्ज़ों में कहा, "माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने हमज़ा के साथ निकाह किया है। मैं हमज़ा से मोहब्बत करती थी और जानती थी कि आप लोग कभी ख़ानदान से बैर मेरी शादी नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कोर्ट मैरिज कर ली।" मैंने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था। मेरी माँ गुस्से के आलम में मुझे देखती हुई बुरा-भला कह रही थी। कहने लगी, "ख़ानदान की इज़्ज़त का तो भरम रखती। बाप की सालों की कमाई हुई इज़्ज़त को इस तरह तो ना सर बाज़ार लौटा दिए। न जाने कौन लड़का है, कैसा है, तुम्हारी काबिल भी है या नहीं। ऐसे कैसे तुमने बगैर बताए निकाह कर लिया? निकाह कोई मामूली बात तो नहीं और अब हामिला भी हो गई हो। बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगी? दुनिया वालों को क्या समझाऊंगी?" अम्मा मुझे लेकर घर लौटी तो अब्बा लॉन्च में ही बैठे थे। पूछने लगे, "तुम दोनों कहाँ गए थी?" मुझे लगा कि अब मेरी शामत आ गई है, लेकिन अम्मा ने झूठ कह दिया। कहने लगी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, यूनिवर्सिटी में कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। कुछ दवाएं दी हैं, 2-4 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अम्मा ने मुकम्मल तौर पर अब्बा से झूठ बोला था और मैं समझ नहीं पाई थी कि अम्मा ने ऐसा क्यों किया। फिर अम्मा मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और कहने लगी, "बेटी, मेरे सामने उस लड़के को फ़ोन मिलाओ और मुझसे बात कराओ। मैं उससे मुलाकात करना चाहती हूँ। पहले मैं देखूंगी कि वो कैसा है, तुम्हारे काबिल है भी या नहीं। फिर तुम्हारी रुखसती की बात तुम्हारे अब्बा से करूंगी। लेकिन अगर वो लड़का मुझे तुम्हारे काबिल ना लगा तो हम इस बच्चे को ज़ाया करवा देंगे। तुम्हारे बाप को कोई बात बताने से पहले मैं पूरी तसल्ली करना चाहती हूँ।" मेरी अम्मा हालात से समझौता करने को तैयार हो गई थी। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता था। मैंने झट से हमज़ा का नंबर मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन बंद जा रहा था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फ़ोन बंद जाने लगा। तो मैंने अम्मा से कहा कि शायद नेटवर्क का मसला हो। अक्सर हॉस्टल में नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाया करता था। मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो उससे बात करूंगी। अम्मा कहने लगी कि ठीक है, लेकिन ये मामला जल्दी हल करो। तुम्हारे बाप को भी भनक पड़ी तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। अम्मा को अपनी फिक्र भी सता रही थी। फिर 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी खुली और मैं यूनिवर्सिटी गई तो हमज़ा वहाँ ना आया। मैंने हमज़ा की एक एक दोस्त से उसके बारे में पूछा तो उन सब ने ऐसी खबर मुझे सुनाई जो सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो कहने लगे कि हमज़ा तो जुम्मा की रात को बहुत तेज़ी से हॉस्टल छोड़कर निकल गया। किसी के पूछने पर उसने कोई जवाब भी ना दिया। वो बहुत जल्दी में था। किसी से कोई बात भी नहीं हुई और उसके बाद उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। ये सुनना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा कि वो कहाँ जा सकता है? उसके दोस्त कहने लगे अपने गाँव गया होगा। और कहाँ जाएगा? मैंने उसके दोस्तों से मिन्नत की कि मुझे उसके गाँव का एड्रेस चाहिए और उसके बाद सारा वक़्त मैंने बेचैनी के आलम में काटा। अगले दिन उसके दोस्तों ने मुझे यूनिवर्सिटी में ही उसका एड्रेस लाकर दे दिया और जब मैंने उस एड्रेस पर मालूमात निकलवाई तो पता चला कि ये उनका बहुत पुराना एड्रेस था और उसके घर वाले बहुत अरसा पहले गांव छोड़कर जा चुके हैं। शायद उन्होंने गांव बदल लिया है। मैंने अपना सर पकड़ लिया था क्योंकि इतने अरसे में ना ही मैंने हमजा से इसका एड्रेस पूछा था, ना ही उसके
کسی گھر والوں کا فون نمبر میرے پاس تھا۔ میرے سوائے حمزہ کے اور کسی کو نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی حمزہ کے نمبر کے علاوہ میرے پاس اس کی کوئی معلومات تھی۔ وہ نکاح نامہ بھی اس کے پاس تھا جو ہم نے کورٹ میرج کیا تھا۔ میرے پاس تو اس نکاح کا بھی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس دن میں تھکی ہاری گھر لوٹی تو اماں کے پیروں پر سر رکھ کر رونے لگی، اور اماں کو ساری بات بتائی تو اماں نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی کہ وہ لڑکا تمہیں دھوکہ دے کر چلا گیا ہے۔ کیا تمہیں یہ بات اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، اگر اس نے مجھے دھوکہ دے کر جانا ہوتا تو وہ یہ سب کچھ بہت پہلے بھی کر سکتا تھا۔ وہ بنا نکاح کے بھی مجھے حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے کبھی ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی، اور پھر وہ اچانک ہی کہیں گیا ہے، وہ بھی پڑھائی وغیرہ سب چھوڑ کر۔ یقیناً کوئی بات ہوگی، میں اس کا انتظار کروں گی۔ میری ماں کہنے لگی، پھر اس بچے کا کیا کرے؟ میں نے اماں سے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میری اور حمزہ کی محبت کی نشانی ہے، یہ کوئی ناجائز اولاد نہیں ہے، اسی لیے میں اسے ضائع نہیں کرواؤں گی۔ میں اپنی ضد پر اڑ گئی تھی، جبکہ میری ماں خاموش ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، میں 1 مہینہ انتظار کر سکتی ہوں، اگر تمہارا حمزہ لوٹ آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ بات ہماری عزت کی ہے۔ میں دن رات حمزہ کا انتظار کرنے لگی، ہر وقت سولی پر ٹنگی رہتی، بار بار اس کے نمبر پر فون ملاتی، اس کے دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھتی رہتی، لیکن کسی کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اور پھر جب مہینہ گزر گیا تو میری ماں نے زبردستی میرا حمل ضائع کروا دیا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری ماں کو ڈر تھا کہ اگر میرا پیٹ بڑھ گیا تو یہ بات زیادہ دن نہیں چھپے گی۔ شروع کے دنوں میں حمل آسانی سے ضائع ہو جاتا ہے، اسی لیے میری ماں نے گائنوکالوجسٹ کو پیسے دے کر بڑی خاموشی سے میرا بچہ ضائع کروایا تھا۔ اس رات میں خون کے آنسو روتی رہی تھی، حمزہ کو کوستی رہی تھی، جو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اب تو مجھے بھی اس کی محبت سے شک ہونے لگا تھا۔ میرا اعتبار ٹوٹ گیا تھا۔ اگر اسے کہیں جانا تھا، کوئی ضروری کام تھا تو مجھے بتا کر جاتا، مجھے اپنا کوئی فون نمبر دیتا، اپنا پتہ بتاتا، یوں میرے ساتھ دھوکے بازی تو نہ کرتا۔ میرا دل پوری طرح رشتوں سے اور محبتوں سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور پھر مجھ پر ایک نئی قیامت ٹوٹی جب تایا جان ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے، شامیر کچھ دیر کی چھٹیوں پر واپس آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی چھٹیوں میں دونوں بچوں کی شادی ہو جائے۔ میں بیمار رہنے لگا ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے دونوں بچوں کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بابا ہر بات سے بے خبر تھے۔ انہوں نے خوشی خوشی حامی بھر لی اور 15 دن بعد کی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ 5 دن بعد شامیر لوٹنے والا تھا، اور اس کے آنے کے 10 دن بعد ہماری شادی ہونی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا، رونے لگی اور کہا، اماں یہ ممکن نہیں ہے، میں حمزہ کی بیوی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، خدا کے واسطے کچھ کرے۔ اماں نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کیا کروں؟ کیا بتاؤں تمہارے بابا کو اور تمہارے تایا جان کو کہ تم نے ایک ایسے لڑکے سے شادی کر لی ہے جو اب کہیں نہیں ہے؟ پتہ نہیں تم نے شادی کی بھی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی کارنامہ سر انجام دیا تھا اور اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے نکاح کا ڈھونگ رچا لیا۔ اگر کوئی شوہر ہوتا تو اب تک خود تمہارے پاس آ جاتا، کم سے کم رابطہ تو کرتا، وہ نکاح نامہ ہی دکھاؤ جو تمہاری شادی کی گواہی دے۔ میری ماں کا مجھ پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، اسی لیے وہ میری نکاح والی بات پر بھی شک کر رہی تھی۔ میں خالی ہاتھ تھی، نہ میرے پاس نکاح نامہ تھا، نہ کوئی ثبوت، کیونکہ ہم نے گواہ بھی کورٹ کے باہر سے ہی خریدے تھے، اور نکاح نامہ بھی میرے شوہر کے پاس ہی تھا، اور وہ حمزہ اپنے ساتھ ہی کہیں لے گیا تھا۔ میں رو رہی تھی، اپنی محبت کا یقین اپنی ماں کو دلا رہی تھی، لیکن ان کے پاس اس بات کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتی۔ میری ماں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگی کہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا کوئی نکاح بھی ہوا ہے، اسی لیے خاموشی سے شامیر کے ساتھ شادی کر لو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اماں سے یہ کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حمزہ کی بیوی ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ میری ماں کہنے لگی کہ تو پھر جاؤ اور اپنے بابا جان کو بتاؤ کہ تم نے کیا گول کھلایا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے بابا جان سب سے پہلے مجھے طلاق دے کر اس گھر سے نکالے گی۔ کیا تم اپنے باپ کی فطرت سے واقف نہیں ہو؟ تم لوگوں کی تربیت میں ذرا سی کوتاہی انہیں برداشت نہیں۔ شروع سے لے کر آج تک میں نے تم لوگوں کی وجہ سے بہت کچھ سہا ہے،
तुम लोगों की हर मामूली गलती पर तुम्हारे बाबा जान ने मुझे सज़ा दी है। अब अगर उन्हें पता चलेगा कि तुमने इतना बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है तो वो सबसे पहले मुझ पर गुस्सा निकालेंगे, मुझे तलाक देंगे। ख़ानदान में बदनामी तो तय है। इसीलिए खुदा के वास्ते जो करना है खुद करो और मुझे बख्श दो। मेरी माँ ज़ारों कतार रोने लगी। मैं भी इस बात से वाकिफ़ थी कि बाबा जान मेरे किए की सज़ा पहले मेरी माँ को देते, क्योंकि वो तो मुझे यूनिवर्सिटी भी नहीं भेजना चाहते थे। मेरी माँ ने मेरी ख्वाहिश की वजह से मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती पर दाखिला दिलवाया था, और बाबा जान को यही लगता था कि अगर हम लोगों से कोई गलती हुई है तो ये हमारी माँ की वजह से हुआ है, उनकी तरबियत की कमी की वजह से, जबकि हमारी माँ ने हमारी तरबियत में दिन रात एक किया था। ये तो बहर की हवाएं थी जिन्होंने हमें आवारा कर दिया था। हमारे माशरे की बिगड़ती हालत को देखकर हम भी इसी रास्ते पर चल पड़े थे। अम्मा की हालत देखकर मैंने खामोशी इख्तियार की और 15 दिन के अंदर अंदर मेरी और शमीर की शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। मैं दुल्हन बनी और मेरा निकाह पर निकाह हुआ, ये जानते हुए भी कि ये गुनाह है, गलत है, निकाह पर निकाह मुमकिन नहीं। मैंने खामोशी से 3 बार कबूल है कहकर खुद को शामिर के सुपुर्द कर दिया। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं किसी तरह अपने और शमीर के तल्लक को कायम न होने दूंगी, किसी तरह शामिर से बात करूंगी। वो परदेस से आया था, पढ़ा लिखा था, शायद वो मेरी बात समझ जाता। यही सोचकर मैं रुखसत हो गई और जब शामिर के घर पहुंची तो वहाँ खूब जश्न मनाया गया। मुझे शामिर के कमरे में बिठा दिया गया। शब अरूसी के लिए कमरे को पूरी तरह सजाया गया था। मैं बेड पर बैठी थी जब शामिर कमरे में आया। उसने आते ही मुझे तोहफा दिया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। कहने लगा, मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता था और ये मेरी मोहब्बत ही है जो आज तुम मेरे दुल्हन बनकर जहाँ बैठी हो। शामिर ने आगे बढ़कर मेरे हाथों को चूमा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से पीछे हटी और घबराकर खुद को शामिर से दूर करने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे शामिर ने मुझे अपने करीब किया और कहने लगा, मैं आज मज़ीद दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ही बाबा से कहा था कि जल्दी शादी करवा दे। मैंने कुछ दिन तुम्हें यहाँ छोड़ूंगा और फिर अपने साथ ले जाऊंगा। वो मुझसे हम बिस्तरी का ख्वाहिशमंद था, वो मेरा शौहर था, मुझ पर शरई हक रखता था, इसलिए इसकी ख्वाहिश गलत तो ना थी। लेकिन मेरा दिल ये जानता था कि अगर मैंने शामिर के साथ कोई ताल्लुक़ बनाया तो ये गुनाह होगा, ये ज़िना होगा, क्योंकि मेरा पहला निकाह हमज़ा के साथ हो चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैंने बड़ी मुश्किल से शामिर को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी बात सुनते ही वो मुझे धक्का देकर पीछे हटा और खड़ा हो गया। कहने लगा कि तुम ये हरकत कैसे कर सकती हो? तुमने क्यों अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया? क्यों मेरा और मेरे घर वालों का भी तमाशा बना दिया? मैं सबको क्या कहूँगा कि मैंने जिससे शादी की है वो पहले से शादीशुदा है, और अगर तुम्हारा शौहर आ गया तो क्या होगा? कुछ अंदाज़ा भी है? मैं रोने लगी और मैंने शामिर से माफ़ी मांगी। मजबूरियों की हर दास्तान उसे सुना डाली। वो खामोशी से काउच पर जाकर लेट गया और कहने लगा, सुकून से जाओ, सुबह देखूंगा क्या करना है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद वो अपने अंदर ही अंदर खुद से जंग लड़ रहा था। शामिर सिर्फ 25 दिनों के लिए आया था। बाकी के दिन उसने बिल्कुल खामोशी से गुजार दिए। हमज़ा के बारे में उसने मालूमात निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला था। जब तक हमज़ा ना मिलता उसने खामोशी से मुझे अपने ही घर में रहने का हुक्म दे दिया था। मैं भी बस ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे और शामिर के दरमियान कोई तल्लक नहीं था। 25 दिन पूरे हुए तो वो ये कहकर चला गया कि तुम इज़्ज़त से इस घर में रह सकती हो जब तक तुम्हारा शौहर लौट ना आए। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। 6 महीने गुजर गए। कभी कभी शामिर फ़ोन करता तो मेरी खैर खैरियत पूछ लेता। उसने मेरी इज़्ज़त का भरम रखा था और घर में किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरे ताया ताई बहुत अच्छे थे। सब ने मुझे मोहब्बत से रखा हुआ था। वो लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। फिर 6 महीने बाद शामिर लौट कर आया और मेरी ताई ने पोता पोती देखने की ख्वाहिश रख दी, क्योंकि शामिर उनका इकलौता बेटा था। उनकी बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश रहा था, लेकिन जब ताई बार बार यही जिक्र करने लगी तो शामिर मुझसे कहने लगा, ये मामला मज़ीद इस तरह नहीं चल सकता। मेरे घर वाले अब अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने लगे हैं। मैं अपनी और तुम्हारी वजह से अपनी माँ को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता।
मैं खुद तुम्हें सबके सामने तलाक देकर तुम्हारी ज़िंदगी आसान कर दूंगा। फिर तुम सारी ज़िंदगी अपने पहले शौहर का इंतज़ार करती रहना। ये कहते हुए शमीर की आंखों में आंसू आए थे। उसकी मोहब्बत मेरा दिल पसीज रही थी। मैं उसके कदमों में बैठ गई थी, उससे माफ़ी मांगने लगी थी। मैं अब उसका साथ चाहती थी। मुझे इसके घर में रहने की आदत हो गई थी। जब से उसका नाम मेरे साथ जुड़ा था, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला था और अब मैं इस बदलाव की आदी हो गई थी। और फिर सबसे बढ़कर शमीर की मोहब्बत और उसका मेरे लिए रवैया, मेरी इज़्ज़त की खातिर उसका खामोश रहना मुझे उसके करीब कर गया था। मैंने शमीर से इल्तिजा की थी कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे। मैं इस झूठी शादी की झूठी तलाक नहीं चाहती थी। हमारी शादी को 8 महीने पूरे हुए और फिर एक दिन कोई घर के दरवाजे पर आया। इत्तेफाक से मैं गार्डन में ही थी और घर में कोई भी नहीं था। इसीलिए जब चौकीदार ने आकर इतला दी कि कोई मुझसे मिलने आया है तो मैं खुद ही दरवाजे पर चली गई और सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी जान निकल गई। वो हमज़ा था। वो मुझे देखते ही रोने लगा, कहने लगा, तुमने ये क्या किया है? तुमने कैसे शादी कर ली है? तू तो मेरी बीवी थी ना। मैंने जल्दी से उसे खामोश रहने का इशारा किया। घर में कोई नहीं था, इसीलिए मैंने उसे अंदर बुलाया। मैं और वो गार्डन में बैठे थे। उसने बताया कि उसके गांव से खबर आई थी। अचानक ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। वो गांव गया और फिर वहाँ पे दर मुश्किलात का शिकार हो गया। वालिद के बाद उसकी वालिदा भी इसी महीने में इस दुनिया से चली गई। बहनों की जिम्मेदारियां सर पर गांव के वडेरे के साथ कुछ मामला चल रहे थे। वो इनमें ऐसे उलझा कि वो दोबारा मुझसे रब्ता ना कर सका। उसके गांव में सिग्नल्स वगैरह का भी बहुत मसला था। लेकिन जैसे ही सारे मामलात हल हुए तो वो मेरी खातिर शहर लौट आया। उसे नहीं मालूम था कि मेरी जो शादी 3 साल बाद होनी थी वो 6 महीने के अंदर ही हो गई थी। मैंने हमज़ा के आगे हाथ जोड़े और कहा कि आप मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मैं मज़ीद तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। आप मेरी बदनामी सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि शमीर की भी है। इतने में शमीर भी घर आ गया था। हमज़ा को देखकर उसकी आंखें सुर्ख अंगार होने लगी थी, लेकिन मेरी खातिर उसने अपने जज्बात पर काबू पाया था। फिर वो मुझसे पूछने लगा, मैं क्या चाहती हूँ? मैंने हमज़ा के आगे शामिर का थामा और कहा कि शामिर के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हमज़ा ने बिना कुछ कहे मुझे तलाक दी थी और उसकी आंखों में भी वाज़ेह कुर्ब देख सकती थी। लेकिन किस्मत में यही लिखा था, वो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चला गया था। शामिर ने मुझे इद्दत गुजारने का मौका दिया था और फिर मेरी इद्दत ख़त्म होने के बाद उसने खामोशी से मुझसे शादी कर ली थी। किसी को इस बारे में कोई भनक नहीं लगी थी। आज मैं हमज़ा की नहीं, शामिर की बीवी हूँ। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने जल्दबाजी में हमज़ा से कोर्ट मैरिज क्यों की थी। चोरी चुपके शादी करना या निकाह करना कोई मामूली बात तो नहीं। खुदा ने मेरी इज्जत का भरम रखा था कि मेरे इस गलत कदम के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं हो सका था। मेरे माँ बाप की इज्जत रह गई थी और मुझे शामिर जैसा साथी मिल गया था। लेकिन हर लड़की इतनी खुश नसीब नहीं होती। अगर शामिर मुझे ना अपनाता या फिर मेरी सच्चाई को अजा कर देता तो शायद ज़िंदगी मेरे लिए अज़ाब बन जाती। मेरी शादी के पूरे 8 महीने बाद हमज़ा लौट कर आया था और ये 8 महीने मैं किस तरह गुजारती, ये हर लड़की अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकती है। इसीलिए मैं सब बहनों से यही कहूँगी कि माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर चोरी चुपके कोई फ़ैसला ना करें। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो एक न एक दिन आपको मिल ही जाएगी। वैसे भी इंसान को वही मिलता है जो उसके हक़ में बेहतरीन होता है। शमीर मेरे हक़ में एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हुआ है और यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।